अब मैं चाहूँगा कि जिनकी विचारधारा सुनने के लिए हम लोग सब लोग आज खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच में भानु जी, जिनको कि हम लोग केवल यूट्यूब पर या लखनऊ के मंचों, दिल्ली के मंचों पर सुनते थे, आज वो हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगा करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए श्री भानु जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। आदरणीय बुल्लर साहब, जॉर्ज साहब, अनीता बहन, भूपेंद्र सिंह साहब और मेरे सभी सम्मानित साथी, मेरे बड़े बहुत बुजुर्ग, मेरे भाइयों, साथियों, इस देश में अगर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक कोई बीमारी है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना है और इस देश को बचाना है तो मैं तो यही कहूंगा कि इनको, आरएसएस और बीजेपी को पूरी तरह से दमीज़ोल कर दो, बिल्कुल जमीन में दफन कर दो इनको। अगर ये सत्ता में बने रहे तो देश में ना तो किसान उभर सकता है, ना मजदूर चैन से रोटी खा सकता है, ना ही कोई मध्यम वर्ग, ना ये वर्ग, ना वो, कोई भी खुशहाल तो बहुत दूर की बात है, अगर जिंदा भी रह जाए बिना गुलामी के तो भी आप गनीमत समझें। इसलिए मैं तो बहुत सीधे से कहता हूं, हमें आज ही से, ये नहीं कि किसी को बताना पड़े, कोई आएगा आपको बताने के चलो भाई ये काम करना है, वोटें डलवानी है, उनको जोड़ना है, ये अभी से अपने आप होना चाहिए कि 10 मार्च जिस दिन रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इतनी बम्पर जीत के साथ में समाजवादी पार्टी का होना चाहिए, ताकि आगे तक 2024, ध्यान रखिए आप, 2024 में जो उनका हश्र होने वाला बीजेपी का, वो 10 मार्च को उन्हें दिख जाना चाहिए। हमें ऐसे काम करना, क्योंकि इन्होंने पूरे देश में तबाही मचाई सबकी आंखों के सामने। कानून वापस लिए तो बाद में बयान आता है कृषि मंत्री का, एक कदम पीछे हटे, अभी आगे बढ़ेंगे। तो नीयत उनकी साफ है। मैंने पहले ही दिन सिंगू बॉर्डर, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, कानून तो आज नहीं तो कल वापस ही होंगे, किस रूप में लेके आएंगे दोबारा हमें नहीं पता। कृषि मंत्री के बयान से साफ है। इसलिए हम सबको सारी चीजों को साइड में करके केवल और केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, 2022 में बीजेपी को इतनी बुरी तरह से यहां से उखाड़ के फेंकना है ताकि 2024 का अंतिम संस्कार नरेंद्र मोदी को साफ दिखाई देना चाहिए कि यह होने वाला है। मैं तो इन्हीं शब्दों में कहूंगा, हम सब साथ में हैं। दूसरा जो आपने समस्या बताई है, आप मुझे पेपर भेजिए, केवल आज की नहीं, इन पेपर्स की, इस लड़ाई की बात नहीं, मैं आपके सामने कह के जा रहा हूं, मैं कहीं भी किसी पार्टी में रहूं, किसी मंच पर रहूं, वकील तो हमेशा ही हूं, जब तक मेरे तन में सांस चलती है, किसानों और मजदूरों की समस्याओं के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं, हर समय आपके साथ में रहूंगा, कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ एक बात साथियों, अपनी बात खत्म करूं, जब देश खतरे में हो, देश की जनता खतरे में हो, किसान मजदूर खतरे में हो, उस समय निमंत्रण नहीं दिया जाता कि चल भैया, उस समय अपने आप जिम्मेदारी समझ के आना चाहिए। मुझे किसी ने बुलाया नहीं किसान आंदोलन में, लेकिन क्योंकि वकील हूं, मैंने कानून पढ़ा, समझा, अपनी जिम्मेदारी समझी और मैं मैदान में आया। मैंने एहसान नहीं किया किसी पर भी, मंटी साहब, मैंने किसी पर एहसान नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी थी, अपना फर्ज निभाया। तो हर किसी को यही समझना चाहिए, अब देश को बचाना है, जिसकी बचाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होनी है, और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी को बहुत मजबूती के साथ में जिताना है, ताकि उनको पता लग जाए कि समाज क्या चाहता है, देश क्या चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भानु जी। उसके ऊपर भी अपने विचार रख सकें तो कुलदीप सिंह बुल्लर जी। परम सत्कारयोग मंच का संचालन कर रहे जॉर्जी भाजी, गोपी भाजी, ठीक है भैया, भूपेंद्र सिंह कुक्कू जी, मेरे नाल आए सुप्रीम कोर्ट के वकील ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ श्री भानु प्रताप जी,
ਅਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੋਂਟੀ ਭਾਜੀ और तमाम मेरे सारे बुजुर्ग और नौजवान वीर, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਲੱਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਪੂਰਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰਦਾਰ, 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 98% ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 95% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਤੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੂਕ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਭਟਕੇ, ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਰਥ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ 10 ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 200 300 ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ MP ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੂਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ